یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے زنانہ بانجھ پن کے حوالے سے بات شروع کی تھی، وہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بیچ میں جنرل ہومیوپیتھی کے حوالے سے بھی کچھ ویڈیوز ایڈ کی تھی۔ زنانہ بانجھ پن کے حوالے سے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ٹریٹمنٹ ہے۔ کانسٹیٹیوشنل ٹریٹمنٹ دنیا کے اندر ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کے اندر جب بھی کیسز لاعلاج ہوتے ہیں تو واحد یہ طریقہ ایسا ہے کہ جب آپ کانسٹیٹیوشنل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل ٹریٹمنٹ سے یہ مراد ہے کہ انسانی ساخت کے مطابق اس کا علاج کیا جائے۔ انسان کی ساخت کیسے ہے، وہ دیکھنے میں کیسے نظر آتا ہے، اس کا مزاج کیسے ہے۔ مثال کے طور پہ کانسٹیٹیوشنل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پہلی دوائی ہم سمجھتے ہیں کہ فاسفورس ہے۔ فاسفورس کی کانسٹیٹیوشن ایسے ہوتی ہے کہ مریض لمبا ہوتا ہے، پچن چیسٹ ہوتی ہے، آگے جھکا ہوتا ہے، گورا رنگ اس کا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے۔ تو ایسے جو مریض ہوتے ہیں وہ فاسفورس کے مریض ہوتے ہیں، اور ان کی باڈی کے اندر جو بھی مسائل ہوتے ہیں، ایون کہ بانجھ پن بھی ہو تو وہ فاسفورس دینے سے، کانسٹیٹیوشنل حوالے سے علاج کرنے سے اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو دوائی ہے وہ کلکیریا کارب ہے۔ کلکیریا کارب کی جو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے، اس کا مریض موٹا تازہ ہوتا ہے، پلپلا ہوتا ہے، ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے، اس کے اندر فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس کی جو بھی انٹرنل پیتھولوجی ڈیولپ ہوگی یا کوئی بھی مسائل ہوں گے، تو کانسٹیٹیوشنل جب ہم اس کو کلکیریا کارب دیں گے تو اس کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور بانجھ پن جیسے بڑے مسائل بھی ایسی دوائیاں دینے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اکثر خواتین کو بہت زیادہ موٹاپا ہوتا ہے، اگر ہم ان کو موٹاپے کی بنیاد کے اوپر یا کانسٹیٹیوشن کی بنیاد کے اوپر اگر دوائی دیں گے کلکیریا کارب، تو ان کا کنسیو ہو سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو دوائی ہے وہ سلفر ہے۔ سلفر بیسیکلی اینٹی سورک دوائی ہے۔ مریض کمزور ہوتا ہے، چھوٹے موٹے اس کو مسائل ہوتے ہیں، اس کی نظر کمزور ہو سکتی ہے، اسکن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، بھوک کم ہو سکتی ہے، اسکن کے مسائل ہو سکتے ہیں، خارش ہو سکتی ہے، وہ میلا کچلا رہتا ہے، وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سلفر کے مریض ہوتے ہیں۔ ان کو سلفر دینے سے اس کے اندر ایک چستی بھی پیدا ہوگی، ایکٹیو ہوگا، اس کے چھوٹے موٹے مسائل حل ہوں گے، اس کا جو ایکسرسائز ہوتا ہے وہ بہتر ہوگا، اس کے ہارمون لیول بہتر ہوں گے، فولیکلز بہتر ہوں گے۔ تو اس طرح اس کا کنسیو کا جو ایشو ہوتا ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دوائی ہے ٹیوبرکلائنم۔ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ بالکل کمزور ہوتے ہیں، لاغر ہوتے ہیں، ان کو کھانسی، ریشہ، نزلہ، زکام یا کوئی اور مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ ایسے دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید بندہ، اس کو کوئی ٹی بی ہوئی تھی، یا یہ اس کو کوئی خاندانی ہسٹری کے اندر اس کی ٹی بی موجود ہے۔ تو چونکہ اس کی کانسٹیٹیوشن ٹی بی والی ہے، اس لیے جب ہم اس کو ٹیوبرکلائنم کی ایک ڈوز دیں گے تو اس کے ملٹیپل مسائل اور خاص کر کے بانجھ پن کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دوائی ہے لیکسس۔ لیکسس کی کانسٹیٹیوشن کے لوگ بھی بہت ہمارے پاس آتے ہیں۔ لوگ جیلس ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، ان کو لڑائی جھگڑا کرنا پسند کرتے ہیں، بلڈ پریشر ان کا ہائی ہوتا ہے، ان کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی اس کے اندر سختی پائی جاتی ہے، ہائپر لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو کانسٹیٹیوشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ لیکسس ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایشو یا مسئلہ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تو لیکسس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ جب ہم لیکسس دوائی سلیکٹ کریں گے یا اس کو دیں گے، ٹریٹمنٹ کریں گے، تو کانسٹیٹیوشنل لیول پہ اس کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ایون کہ بانجھ پن کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہے برائٹا کارب۔
जब हमारे पास लोग आते हैं हम देखते हैं कि कोई खातून है या मर्द है तो उसका कद छोटे साइज का है या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी है कि मतलब कद ये नहीं बोना पाना है या ज़्यादा कद अच्छा नहीं है, छोटा कद है, तो जब हम ब्राइटा कार देंगे तो ब्राइटा कार उसके ग्लैंड पे काम करेगी और उसके बहुत सारे मसाइल इवन के बांझपन भी ठीक हो सकते हैं। इसी तरह एक और कॉन्स्टिट्यूशन है सीपिया की जो पेशेंट होती है, खातून होती है, वो पतली होती है, बिल्कुल सूखी होती है, उसके चेहरे पे छाइयाँ नज़र आती हैं, उसकी यानी मिजाज के अंदर गुस्सा पाया जाता है, वो यानी अपनी फैमिली से जो है ना फैमिली के साथ प्यार नहीं करती, फैमिली के साथ उसके मामलात बेहतर नहीं होते, वो अपने मियाँ से नफ़रत करती है और इस तरह के जो मसाइल होते हैं, बैठने में वो टांग पे टांग चढ़ा करके बैठती है। ऐसी जो ख़वातीन होती हैं ये बुनियादी तौर पे सीपिया की पेशेंट होती है और सीपिया इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, ऐसी ख़वातीन अगर कपड़े धो लें तो बीमार हो जाती हैं, उनको बुखार हो जाता है, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम सीपिया देते हैं तो उनके बहुत सारे मसाइल हल होते हैं और सीपिया वैसे भी बांझपन की बड़ी दवाइयों में से एक है। इसी तरह करके आप कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे थोड़ा सा आगे देखते हैं, कुछ लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन में नज़र आता है कि ये इनकी फैमिली में कैंसर पाया जा सकता है या पैदाशी तौर पे वो कहते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं तो हमारे मसाइल चल रहे हैं, इस तरह की उनकी हिस्ट्री के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको कार्सिनोसन की एक डोज देते हैं तो उनके तमाम फैमिली हिस्ट्री के मुताबिक या उनके जो कैंसर के हवाले से कैंसरियस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मसाइल हल हो जाते हैं। उसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, एक तो हमने सोरा को डिस्कस किया है, उसके बाद है साइकोसिस। साइकोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नज़र आती है कि उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बड़े नज़र आते हैं, उनका जैसे नाक बड़ा होगा, मुंह बड़ा होगा, इस तरह करके यानी इस तरह के सर बड़ा होगा, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से नज़र आते हैं। तो ये बेसिकली साइकोसिस के पेशेंट होते हैं। जो भी पेशेंट साइकोसिस के होते हैं उनके स्किन के ऊपर वार्ड्स हो सकते हैं, उसके अलावा चुइयाँ हो सकती हैं। तो जब हम उनको देखते हैं तो देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये बंदा कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे मेडोरिनम का मरीज़ है या थूजा का मरीज़ है। तो साइकोसिस के पेशेंट को जब हम मेडोरिनम या थूजा या इस तरह की कोई भी दवाई देते हैं तो हमारे बड़े बड़े मसाइल होते हैं और ईमानदार के बांझपन जैसा बड़ा मसला भी हल हो सकता है। इसी तरह करके अगर हम देखते हैं सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के हवाले से, सिफिलिस के जो मरीज़ होते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे पहचाने जाते हैं। जैसे साइकोसिस के मरीज़ के नए नक्श बड़े होते हैं, इसी तरह सिफिलिस के जो मरीज़ होते हैं उसके नए नक्श बारीक होते हैं, नाक बिल्कुल बारीक होता है, खूबसूरत पर्सनैलिटी होती है उनकी। तो उनके जितने भी मसाइल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे वो सिफिलिनियम में या सिफिलिस की जो मेडिसिन होती है उसमें फॉल करते हैं। तो उनको जब हम सिफिलिनियम की एक डोज देते हैं तो उनके बहुत सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे। हर बंदे की कॉन्स्टिट्यूशन मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई नर्वस है, नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन भी होती है। नर्वस लोगों को हम कैमोमिला दे सकते हैं, स्टेफिसगेरिया दे सकते हैं, पल्साटिला दे सकते हैं, इग्निशिया दे सकते हैं, नेट्रम्योर दे सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना एक बहुत बड़ा फ़न है और होम्योपैथी के अंदर इसके बहुत अच्छे हल मौजूद हैं। होम्योपैथी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज के हवाले से बहुत अच्छा इसका जो है ना असर मौजूद है। तो ये एक फुल फ्लैज एक पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, तो इसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह और भी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इमोशनल सप्रेशन के हवाले से होगा इंशाल्लाह। तो जनाना बांझपन के हवाले से या मर्दाना बांझपन के हवाले से इंशाल्लाह जो टॉपिक हैं उसके ऊपर बात होती रहेगी। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।